कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मनः। हे अर्जुन, हे पार्थ, कामात्मनः जो माने कामना वासना रे भोगरे तन्मय हो रही एठी अटकी जीवा, निज भीतर को टिके अनेइबा, निज जीवन को टिके अनुशीलन करिबा। आम जीवन की जीवन? आम जीवन रे कामना वासना, आम जीवन रे उपभोग वासना, ना प्रकृति रे आम जीवन रे प्रभु मिलनर वासना? कहीं कहीं आम जीवन में से व्याकुलता आसुना। अर्जुन, कामात्मनः स्वर्गपरा, जो माने कामना वासना नहीं व्यस्त, से माने कौन करती? फलाशक्ति सहित मते फल मिलू। अनेक लोक कहते ना, कले कौन मिलिबो, कले कौन मिलिबो, कौन न मिलिबो कौन? सबुथिरे कौन मिलिबो, केते मिलिबो? आज्ञा जुग तो बदली गला। नाम संकीर्तन पाई पैसा दे लोक आनिया पड़ो, नाम संकीर्तन पाई। आ जी पैसा नहीं कि संकीर्तन पाई आसुची, सेठी ना भाव ना भक्ति। आजिकल का जुग तो बदली गला। दुख लगुच, निज अंतर क्षोभ किसी भूल बुझे ना। पूर्व काल तो प्रचार नथिला। प्राचीर पत्र देखु जिते से आमरी निजर प्राचीर पत्र होता मध्य निजको मध्य कष्ट लगे। कौथि पाई, कौन पाई? ये सब प्रचार नुह। ये प्रचार कौन मिलिबो? बदलुचु केते? जो मानकर जीवन वासनामय, जो मानकर जीवन कामनामय, काम्य वस्तु प्राप्ति पाई से चेष्टा करती। इह पर, इह लोकरे काम्य वस्तु कौन? पुणी से चक्र भितर को आपको नहीं जाऊ। काम्य वस्तु टंका दरकार, केते टंका दरकार, केते टंका दरकार? कहला आज्ञा टंका ना कौन चलो ना? हाँ टंका दरकार, केते दरकार? कौन सी व्यक्ति कहींपर प्रकृत तार केतिकी दरकार? शुणु, आवश्यकता अच्छी प्रत्येक व्यक्तिर। अर्थ हो, घर हो, अन्न हो, तार आवश्यकता अच्छी, किंतु आवश्यकता केते? क्रियायोग परंपरार महान गुरु जोगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी कहले, जत कर आय वृद्धि तत हवे दुख, अर्थेर आवश्यकता कमिले सुख। केते आय? यही आय बा मनुष्यर कामना को दृष्टांत दबा को जाए महापुरुष कहते, तुम पाद केते बड़? पादर माप जानिच कि? जदि पादर माप जानिच, जदि से मापटू टिके छोट हो जोता आराम लगिब ना नहीं? जदि बड़ हो जोता आराम तो लगिब नहीं। बड़ जोता हेले भी आराम लगिब नहीं, छोट जोता हेले आराम लगिब नहीं। जेतिके आवश्यक आपण पाद माप अनुसार, से भली हे साधक तुमर आवश्यकता केते देख। आमे अनावश्यक वस्तु, अनावश्यक भाव तारी पछरे दौड़ीचु। केतिक मोर दरकार, केतिक मो संतुष्ट हो पारि, तृप्त हो पारि। भगवान एठी कहउछंती, कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदान, जन्म कर्म फलप्रदान क्रिया विशेष बहुलाम। एते दरकार कामना बढ़िले हब कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण रे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपकर वर्णना कराई। कुआडे तांकर उच्चता कुआडे दिनक दिन कुआडे दिनक 4 हाथ लगे कुआडे बढ़ुला ना कौन? को सन्थक मुहर आम शुणीचु। अर्थात जदि गोटा लोकर 4 हाथ दिन को जदि आम खाली बढ़ी बढ़िका चलती, आज ये जामा काली छोट हो
ଆଜି ଏ ଘର କାଲିକି ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଯାହା ସବୁ ଛୋଟ, ଆହୁରି ଦରକାର ଆହୁରି ଦରକାର ଆହୁରି ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି କ'ଣ? କେମିତିକା ଆଖି? ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ କାହାକୁ? ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ। ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କର୍ମଫଳରୁ, ଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କର୍ମଫଳରୁ। ଏ ଶରୀର ଧାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଭାବରେ, ପୁଅ ବା ଝିଅ ଭାବରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, କର୍ମଫଳ। କାମନା ବାସନା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଚକ୍ରରେ ଘୁରେଇବ, କିନ୍ତୁ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇ କରିବୁ କ'ଣ? ଅଛି ତ କାମନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କାମନା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ, କାମନା ତ ଛାଡ଼ି ରହିବନି, ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛୁ, କାମନାକୁ ନେଇ ରହିବନି ତ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ କାମନା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଟାଣିଦିଅ, ଏତିକି ଏତିକି ହେଲେ ଚଳିଯିବ। କାମନାକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଏତିକି ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ କାମନା। ପୁଣି କାମନା, ପୁଣି କ'ଣ? ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଯେଉଁ କାମନାକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ। ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ହଉ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ନିଜର ଗର୍ବ ଅହମିକାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମ ଯଦି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରେ। ମୋର ମନ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗତି ପ୍ରତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲିକପଣିଆ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲିକପଣିଆ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇ ସାରିଛୁ, ଉପଭୋଗ ଭୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ୍ଷମତା ଚାହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ୍ଷମତା ଚାହେଁ। କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ ଜାଣିବ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ବିନମ୍ରତା, ତା ଭିତରେ ସହିଷ୍ଣୁତା, ତା ଭିତରେ ପରୋପକାର କ୍ଷମତାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷୟ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ, ଏଇ ଭାରତରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ବସିକରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଏ ବସିବ, କିଏ ଯିବ? ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଜି ପୁଅର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏ ଗାଡ଼ି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀର ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଏଇଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏ ଗାଡ଼ି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହଁ। ଯିଏ ନିଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସିଏ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିଛି, ବିଳମ୍ବରେ ଯାଉ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଶାସିତ ହଉ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା। ରୋଷେଇଆ ଆସିଦିନେ କହିଲା ବାବୁ ନା କ'ଣ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରୋଷେଇଆକୁ, ମୋ ପୁଅଟିକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେନି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ, ଚାକିରି କି ଛାଡ଼ି ତୁ କହ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଇଏ କ୍ଷମତା ଅଛି। କଳ୍ପନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ସିନା ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ।
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ପଛରେ କେତେ ନ ଧାଇଁଛୁ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳାମ୍ ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ ଗତିମ୍ ପ୍ରତି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନେଇ କ୍ରିୟା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ନେଇ କ୍ରିୟା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନେଇ କ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକରି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା ଭାବନାକୁ ନେଇ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ମୋର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ। ଆଉ ମିଠା ମାନେ ତ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି। ଆଉ ରାତିରେ ପରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ବସି ମିଠା ଖାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହଁ, ମୋ ପିଲାଦିନେ ଅନେକ ବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ବସି ମିଠା ଖାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳାମ୍। ଏ କର୍ମ ଏ କ୍ରିୟାର ଶେଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରିୟା ସେଇ କର୍ମ ଶେଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ନ ରଖିକି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତତ୍ର ତତ୍ର ଇଷ୍ଟ ସ୍ଫୁରେ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳାମ୍ ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ ଗତିମ୍ ପ୍ରତି। କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲା, କେତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଭୋଗ କଲେ, ଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଏ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚରମ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରିପାରିବା, ପୁଣି ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ପୁଣି ସେଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଚାଲିଯିବା। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି? ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ, ଗୃହସ୍ଥଟିଏ ବି ହେଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି? ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ, ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକାରୀ, ସେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ହୃଦୟର ଭାବ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିନ ଭିକାରୀ, ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମେଗେ ଖାଇ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ। କି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପଦ, হীন ভিক্ষায় দিন কেটে যায় তোমারে থাকি যে ভুলি। এ প্রভু, এ জীবনটা খালি ভিক্ষা, হীন ভিক্ষা, হীন ভিক্ষায় দিন কেটে যায় তোমারে থাকি যে ভুলি। জীবনের শেষে ঘরে দেখে এসে ধুলিতে ভরেছে ঝুলি। ঝুলি ধরিকি ভিক্ষা মাগুଛନ୍ତି। কি ভিক্ষা? চাকরি। কি ভিক্ষা? দরমা। কি ভিক্ষা? স্ত্রী স্বামী। কি ভিক্ষা? সন্তান। কি ভিক্ষা? কোঠাঘর। কি ভিক্ষা? পদমর্যাদা। কি ভিক্ষা? সম্মান। কি ভিক্ষা? তো মাগি মাগি চালিছু। গুরুদেব কହୁଛନ୍ତି জীবনের শেষে ঘরে দেখে এসে ধুলিতে ভরেছে ঝুলি। সারা দিন বুলিছি, গোটিଏ দুয়ারରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ମୁହଁ। ମା ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ନେଇଛି ଝୁଲି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖୁଛେ ଝୁଲିରେ ଯାହା ସବୁ ଧୂଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କଲି ବିପଶ୍ଚିତ ଅବିପଶ୍ଚିତ, ଯାହା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ? ସବୁ ତ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମଠ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଇକିରି ଯିବି କ'ଣ? ଯାହା ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି ତାକୁ କେତେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କଲି। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। କିଏ ଜାଣେ କାହାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କର୍ମଫଳର ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ନା କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା?